एई मास को ख्रिस्टियान मानकर मास बोली लोक माने कहती क्रिसमस बोली कहती और एपरी समय रे आमे कौन करूछु बसवास करूछु। क्रिसमस संबंधी शिक्षा मध्य आमर चर्च लोक सुनबार अच्छी जानबार आवश्यकता रही। क्रिसमस विषय रे अल्प समय आमे आज कथबार्ता हेबा जे बड़ दिन आमे केमती पालन करबाटा सेटा को आमे जानबार अछि। क्रिसमस आमे केमिति पालन करबा लोक माने केमती पालन करती। क्रिसमस समय रे आमे देखबू जे से माने किछि नइले नाही नुआ लुगा पटा बोले पिंधबे आका आरी कुकु चर्च रे किछि नइले नाही मात्र तांकर चर्च रे गोटे साउंड सिस्टम गोटे लगाइबे आरी कुकु भाई माने केतरा थिबे 1700-1800 दे एते बड़ बड़ तारा जाको किणी आनी कुकु गोछरे कुकु चर्च उपरे कुकु बाटे घाटे से मान कोन कर देथिबे टांगी देथिबे निक ए सब माध्यम रे से मान कोन करबे अनेक भाई भणी माने से मान कोन करंती पर्व पालन करंती। मात्र बड़ दिन आमे केमती पालन करबा क्रिसमस आमे केमती पालन करबा अल्प समय आमे वाक्य रे कथा बार्ता हेबा। मु आपण मानकु 5टा विषय कहबी। प्रथम विषय आपण माने मोर सहित देखिबे प्रथम करंतियो 3 अध्याय 16 पद इडी लेखा जाउछि तुम्भे माने कि जानो नाही जे तुम्भे माने ईश्वरंको मंदिर आ ईश्वरंको आत्मा तुम्भ मानक मध्य रे वास करंती। पर्व समय रे आमे घर पोछबार अछि कि नाही हां पोछबार अछि अलगा समय रे वर्ष जाको गंदिया करथिबा जदि घर गंधिया हेछि घर सफा सुतरा नाही ताहले पर्व समय रे मध्य सफा सुतरा करबाडा कोनसी प्रकार खराब नाही। आउरी केत जन को आपण मान देखिचंती कि घर भलो थिबो आका सब दिन पोछुथिबे चूल्हा न साराइले से रुसाई करबे नाही शुक्रवार हेले से तो निहाती पोछबे आका तांगर गोट लक्ष्मी बार परिवार मन थिबो ए सब बार रे से माने पोछबे एमिति केतरा क्रिश्चियन अछंती केबे न साराइले नाई रे भाउजो बाग पारा परब आसुछि टिके सामना बाटर हेलो मारी देथिबी के जाने जिसु ए बाटे हेले से उज्जवल दिखे आसबे काई कि बोलला परी के जन थिबे से माने सेटा ठीक नाइ सेटा एटा परंपरा को बुझाए। घर गंधिया अछि चुन मारबार अछि कि नै पिंटू भाई तुमर घर गंधिया अछि कि नाइ तांगर गंधिया नै तांकर छात घर कुटी गंधिया थिबो गंधिया बोले कु घर गंधिया थिबो नाइ से क्वालिटी में कहू नाइ मूसा घर कि घर जो घर मूसा अछंती से घर गंधिया थिबो से मान साराइबे से मान पुछा पुछी करबे तुमर घर मूसा अछंती कि देखो केते भाग्य आमे नाइ मूसा के पोस अरे सुके पोस बोलला परी आमे सब मिसी के नामे रहउछु। प्रिय माने बड़ दिन आम केमती पालन करबा जेते बेले आमे घर परिष्कार करूछु थाली गिना सब बाल्टी पीड़ा पाटा बसबाटा हेम दस्ता सब बाहर करी से मान दउथिबे सेतकी बेले गोटे कथा मने पकाइबार अछि ए घर जे मी सफा करूची इडी तो प्रभु थिबे नाइ इडी मुई आगा मार प्रभु रो घर गुडा मोर हृदय रे से रहबे एटा को मने पकाई कि ना हम कोन करा अछि प्रभु ए घर सफा करबा को मको समय हो कि न हो ए घरे चुन मारबा पई मो हाथ रे टंका थाओ कि न थाओ प्रभु मोर हृदय को तुमे कोन करो परिष्कार करो मोर हृदय को आज तुम हस्त रे मु देउछि प्रभु से गुहाळ घर मोर हृदय हेउ से गुहाळ घर मोर परिवार हेउ से गुहाळ घर हमर मंडली हेउ एई प्रकार मनोभाव नै आमे कोन करिवार अछि पर्व को पालन करिवार अछि जोडी जिसु थिबे सेटा न सजाई कि ना आमे कुटा सजाउछु आमे हे बापा उदार मांगी चुनाणु चंती तार बदल रे आगरे हेले केबे आनी मारला नाइ ए परब समय रे काहे तुमे ऋण लागबाक जाउछो ऋण लागी कि ना परब मजाटार पई बाकी मांगी छी भाई
ସବୁ ପରିବାର ମିଶି 7,000 ହେଇଛି, 2,000 ଗୋଟେ ଦେଇଛି, 5,000 ସୁଝିବି ଦେ ଆର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୋଲିକିନା ସେମାନେ ପୁରା ଏତେ ନମ୍ର ଭାବରେ କହୁଥିବେ। ସେମାନେ ଋଣ ଲାଗିକିନା ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରବାର କି? ପଇସାରେ କିଛି କାମରେ ଆଇବ ନାହିଁ। ହଁ, କାମରେ ଆଇବ, କାମରେ ଆଇବ। ଆମେ ପଇସାକୁ ଆମେ ରଖବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଏ କୋରାପୁଟ ଏ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଡ୍ରେସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଭଲ ଲାଗିବନି। କାହିଁକି? ମଶା ପଶିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରେ ଯାଇକିନା ସେ ରାୟପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ପିନ୍ଧି ଆସିକିନା କାଲିଆ ହେଇ ଏଠି ସମାନ ଝାଉଁଳିକିନା ପର୍ବରେ ଆସି ବୋଲି ମିଟିଂରେ ଆସି ବସି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ତ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା। ବାହାରର ବିଷୟ ସବୁ ସଫା କରି ସେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଫା କରିବା, ଆମର ହୃଦୟକୁ ସଫା କରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେ ବଡ଼ ଦିନକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର। ଝିଅମାନେ ତ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ୁଛି। ମାର୍କ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 20 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ବାହାରେ ତାହା ହିଁ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି କରେ। 21 ପଦ, କାରଣ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ, ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚର୍ଚ୍ଚା, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଶଠତା, କାମୁକତା, ଈର୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର, ମୂର୍ଖତା, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗନ୍ଧିଆ ଯାକ ଅଛି, ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉଟା ମନ୍ଦ, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପରିଷ୍କାର କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଫିଲିପିଓ 2 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଫିଲିପିଓ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ବ୍ୟବସାୟର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର। ଲେଖାଯାଉଛି, ସ୍ୱାର୍ଥପର ବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର। 4 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ପୁଣି ପ୍ରତି ଜଣ କେବଳ ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ। ଆମେ ବର୍ଷ ଯାକ କିଣିକିନା ପିନ୍ଧୁଛୁ କି ନାହିଁ? ହଁ, ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଗରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଲୁଗାରେ ସବୁ ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି କାଟକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆକା ହାଟକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଉଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଏବେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ଆମର? କୁହନ୍ତୁ, କାହାର ଅଭାବ ଅଛି? କାହାକୁ ପିନ୍ଧବାକୁ ନାହିଁ? ହଁ, କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ଆମର। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ପିନ୍ଧବାକୁ ଦେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସେ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପ୍ରତି ଜଣ କେବଳ ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ କ'ଣ ହୁଅ? ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାଟା ମନେ ପଡୁଛି ନା, ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ଭଲ ପୋଷାକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାର ଅଛି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଦିନ। ଏଟା ବଡ଼ ଦିନ ବୋଲି କ'ଣ? ଆମେ କିଣିକିନା ପିନ୍ଧବାଟା କି? ଅନ୍ୟକୁ ପିନ୍ଧାଇବାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦିନ। ଆମେ ପାଇବାଟା ନାହିଁ, ଲୋକକୁ ଦେବାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦିନ। ବଡ଼ ଦିନରେ ଆମେ ଦେବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଦିନ ସମୟରେ ଯୋସେଫ କ'ଣ କଲେ? ସେ ନିଜର ଅଧୀନତାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ନିଜେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଗଲେ। ମରିୟମ କ'ଣ କଲେ? ନିଜର ଗର୍ଭ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ। କେଇ ଜଣେ ସେ ଗୁହାଳ ଘର ଦେଇଦେଲା। ଆମେ କ'ଣ ଦେଉଛୁ? କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ। ଖୁଦ୍ରି ପିଠା ନାହିଁ, ଭଲଟା ନାହିଁ, ସରାସରି ପାନି ପିଠା, ହଁ ସେଟା ହେଲେ
ଦେଇଦିଅ ତା ନା ପତଲା ପରି ହେଇଛି ଦେଇଦିଅ। ମୁଇଁ ଖାଇଲେ ଖାଇରି ଲୋକ ଏଇଟା ମାନେ ଖାଇ ହେବ କି? ମୁଇଁ ତ ଡୁଗରି ଲୋକ ଏଟା ଖାଇବ କି ବୋଲି ଆମେ ଭଲ ଭଲଟା ଆମେ ଖାଇବୁ। କେତେବେଳେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଦେବ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପିଠା ନସିଯିବ, ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା କି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କି ବଡ଼ଦିନ? ଏଇଟା ବଡ଼ଦିନ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏଇଟା କେମିତି ଦିନ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଶା କରିହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇଟା ବଡ଼ଦିନ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେ ସମସ୍ୟା ବୋଲେ ଅଭିଶାପ ଆଣବା ଦିନ ସେଟା। ପ୍ରିୟ ମାନେ ବଡ଼ଦିନ ଆମେ ଏମିତି ପାଳନ କରିବା ଯେ ମୁଇଁ ଆକା ପିନ୍ଧିବି, ମୋର ପିଲାକୁ ପିନ୍ଧାଇବି, ଟୋକିକୁ ପିନ୍ଧାଇବି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିନ୍ଧାଇବି। ପିନ୍ଧବାକ ନାହିଁ କି? ଏ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆକା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ? ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ଆମର ନାହିଁ, ସେଇଟା ନଥାଉ। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ପିନ୍ଧାଇବା ଟିକେ। ଏଥର ମୁଇଁ କ'ଣ କରିବି? ଅନ୍ୟକୁ ଟିକେ ପିନ୍ଧବା ପାଇଁ ଦେବି ବୋଲବା ମନୋଭାବ ଥିବାଟା ସେଇଟା ବଡ଼ ଦିନ। ସେଟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି କୋଟ ପିନ୍ଧିକିନା ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଶୋଇଥିଲେ ନାନୀ? ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ତୁର ତୁର କା କରକେ ବୋଲେ ସେ ଗାୟକ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଗାଇବେ। ଯୀଶୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ତୁରି ମୁଇଁ ନୂଆଟା ପିନ୍ଧି କରି, ମୁଇଁ ସୁଟର ପିନ୍ଧି କରି, ମୁଇଁ ଆସିଛି ପରବରେ ବୋଲା ପରି ସେମାନଙ୍କର ଗୀତ ଥିବ। ଦେଖ ଯୀଶୁ ଦେଖ, ତୁମ ପରି ମୁଁ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ରହେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ମତେ ମୋ ମା ବାପା ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲା ପରି ସେମାନେ ଥିବେ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଦିନ କି? ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ହେଇକିନା ଆମର ଲାଗି ସେ କେତେ ଅବସ୍ଥା କେତେ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ସାମ୍ନା କଲା ବେଳେ ନାଇଁ ବାପା ସମ୍ଭାଳି ହେବ ନାହିଁ, ଲୋକ ଘେରି ଦେଲେ ଦେବି, ନଇଲେ ନାହିଁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ସୁଟର ଘେନବି ଏକା ଘେନବି ବୋଲି ଏମାନେ ନଇଲା ତିରିଟାବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏମାନେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବେ। ସେଟା ବଡ଼ଦିନ ନାହିଁ। ସେଟା ଏଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ବଡ଼ଦିନ ନାହିଁ। ଏଟା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦିନ। କି ଦିନ? ସ୍ୱାର୍ଥପର, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ। अपना भल थिले सब भल, चार हाथ गोड़ा का मापरू बोला भरथिबे लोग मोर सलो सपन टिके थिबी कि ना मुई मोर के किछि करबार नाही बोलला परिथिबे। प्रिय माने बड़ दिन एथरो बड़ दिन टिके डिफरेंट हेउ नहीं कि आमे मध्य केमती आमे पालन करथिलु आगरे भयंकर केमती साड़ी आणबा मो कॉटन रो आणबा ना टेरिकट रो, तुमको प्लेन रो पसंद ना काबरी पसंद बोला पूरी आमे घरे भयंकर भासुडी कथा होतिलु कि नाही। एबे प्रिय माने मु प्रभु को धन्यवाद दिए ए परब पाई ए सब विषय पाई आमे किना बिका ए जो घरे रुंडाई आणबा केबे हमर मीटिंग हुए नाही। घरे मीटिंग हुए नाही, बेटू धापर जुटा है जेबे घेनबा पिंदबा आइबा। मते से दुकान वाला कहथिला तुमर पाई एबे ड्रेस जाको बहुत भल भल आसबो, क्रिसमस समय आसबो बोलुथिला मते जणे भाई। मुई कहली आमे परब समय हम किणुनु, आमे जेतेबेल डाबुथिले सेतेबेल हम किणिकिना पिंदुछु। आ तुमर पर दुकान वाला मान तो सीजन रे बेसी डाबु नेबो कि नाही, सेति मैं सीजन रे मैं दुकान किणबा खाइबी नाही बोलली। डायरेक्ट एंती कहली नाइ भाई ना आमे सबु बेले समान रेट कहबे आका समान। आमे समान शीत दिने सुटर घेनबा देबो सस्तार देबे कि तुरतुरी गले केंती भाबे जेतकी रेट करले भी भाई नेबाटा नेबो बोली मस्त पकाउछन। आमे किणी दे प्रभु जोगाइलो राजा आमे किशोर दा जोगाइली तो आगरे जोगाई नथिली आज का जोगाइली तो के निर्बुद्धि परा एटा तैल नथिबा निर्बुद्धि। प्रिय माने प्रभु हमको अनुग्रह करंतु आमे पिंदलु बे बहुत पिंदुछु आमे एबे टिके लक्कू टिके पिंदाइबा। लक्कू पिंदाइले कोन हेबो जानि छंती? लक्कू पिंदाइले कि लाभ बोलला परी हमर थिबो कि नहीं? लक्कू पिंदाइले कोन हेबो आपण मानको मु कहबी। माथ्यू 25 अध्याय माथ्यू 25 अध्याय 36 पद पढ़। उलंग थिली मते वस्त्र परिधान कराइल, पीड़ित थिली मते संखलिल, कारागार रे थिली मो निकट को आसिल। देखो
ଏଠି ସେଇ ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ଥିଲି ମତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ କହିବେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ଥିଲି ତୁମେ ମତେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେଲ। କେବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ଥିଲ? ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲ କି ନାହିଁ? ଦିନେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଥିଲ, ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇନ, ତୁମେ ମତେ ଦେଇଥିଲ। ଘର ପାଖରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ଦେହରେ ଦେହ ଭର୍ତ୍ତି ଘା ମରିଗଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପଚାରୁନାହିଁ ଭଲ ପିନ୍ଧିବାଟା ଅଛି, ଖାଇବାଟା ଅଛି, କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ହଁ, ଏ ପଚାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ସେଦିନ? ତାର ପ୍ରଶଂସା କଲେ କି? ପ୍ରଶଂସା କଲେ? ସେ ଧନୀ ଲୋକର ପ୍ରଶଂସା କଲେ କି? ସେ ପ୍ରିୟ ମାନେ এই জগତରେ ସେଟେଲ ହେବା ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ। ଅଭାବ ଦେଇ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭୁ ବଦଳାଇଲେ। ଆମକୁ କାହିଁକି ସେ ଧନବାନ କରିଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଏବେ ପୃଥିବୀ ଭାରତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ମାନେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ ବାଇବେଲ ହିଁ ଦିଏ। ସେମାନେ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନକମ୍ ସମାନ କି? ନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଆମେ କଣ ହେବା? ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ବୋଲେ ସେମିତି ବଡ଼ ଦିନ, ଗୋଟେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ଦିନ ଥିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯିବା ଏକା। ମତେ ସେଇ ସବୁ ଚାଳନା ଆସୁଛି। ଯିବା କି ନାହିଁ? ଯିବା କି ଯିବାର ନାହିଁ ମାରବେ ବୋଲି କରି ନାଇଁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚାପଡ଼େ ଖାଇଥିଲେ, ଦାଗ ହେଲେ ଥିବ, ସେଠି ଗଲେ କେମିତି ହେଲୁ ଏଟା ବୋଲେ ନାଇଁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଠିକ ସେ ଚାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଗାଁ ଯାଇନୁ ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯିବା। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ସେଟା? ଯେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଏକା ମନୋଯୋଗ କରିବାଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗ କରି ବଡ଼ଦିନ ଆମେ ପାଳିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି। ଯାକୁବ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦ। ଅନାଥ ଓ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖାବସ୍ଥାରେ ସଂଖଳିବା, ପୁଣି ସଂସାରରୁ ଆପଣାକୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରୂପେ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ ଧର୍ମପରାୟଣତା ଅଟେ। ଦେଖ, ଏ ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ଆମେ ଅନାଥ ଆହୁରି ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବାର। କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବାର? ପଇସା ବେଶୀ ଅଛି ବୋଲି, ଉବକା ମିଳୁଛି ବୋଲି କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବାର? ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅନାଥ ଆହୁରି ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଗାଁର ଯେତିକି ଅନାଥ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, ଆମେ କିଛିଟା ଦେଇଥିଲୁ। ବିଧବା ମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଦେଇଥିଲୁ। ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଶାଢ଼ୀ ଦେଇ, ଚାଉଳ ଦେଇ, ତୁମେ ଡାଲି ଦେଇ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଦେଉଛ। ତୁମେ ପାରୁଛ ବୋଲେ ଦେଉନ? ତୁମେ ପାରୁଛ ବୋଲେ ଦେଇକି ନା ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ କରୁନ ତୁମେ? ଆମେ ତ କାହାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, କିଏ ଦେଲେ ମିଶା ଆମେ ଦେଖିକିନା ଆମେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ବିଧବା ଆହୁରି ଅନାଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ସ୍ମରଣ କରିବା। ବୋଲେ ବିଧବା ବୋଲେ କିଏ ସେଇଟା ବି ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବିଧବା ବୋଲି କାହାକୁ କହିବେ? କୁହନ୍ତୁ ତ, କହି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ କହିବେ? ଯାର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ବିଧବା କହିବେ। ହଁ, ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲରେ। ଲେଖା ହେଇଛି କି? କୁହନ୍ତୁ।
যার স্ୱାମୀ ନାହିଁ ତାକୁ ବିଧବା ଠିକ କଥା କହିବାଟା କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। ମୁଁ ପଢୁଛି, ଯେଉଁ ବିଧବାର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଉଣା ନୁହେଁ, ଆଉ ଯେ ଏକ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସତ୍କର୍ମ ହେତୁ ସୁଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ, ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର, ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ, ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ମୋଚନ କରିଥାଏ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ନାମ ବିଧବା ତାଲିକାରେ ଲେଖାଯାଉ। ନାଇଁ, ବାଇବେଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ବିଧବାର ଲିଷ୍ଟରେ କାର ନା ଥିବ? ଠିକ କଥା, ଯାର ସ୍ୱାମୀ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର ବାଇବଲ ଆମକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଏ। ବିଧବା କିଏ? ଯାହାର ବୟସ 60ରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ। କମ ବୟସର ବିଧବା ମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସହିତ ବସବାର ନାହିଁ, ଉଠବାର ନାହିଁ। ଦରକାର ହେଲେ କଣ କରିବେ, ତୁମକୁ ସେମାନେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବେ ବୋଲି ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ମାନେ ବିଧବା ନୁହନ୍ତି। ଯେମାନେ ସତ୍କର୍ମରେ ନିବୃତ୍ତ ଥିବେ, ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁରେ ବଢାଉଥିବେ, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧବା ତାଲିକାରେ ନାମ ଲେଖ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଯାର ମରିଯିବେ ବିଧବା ବୋଲି କିଏ କହୁଛି? ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ନିୟମ ସେଟା। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବେ ଏଟା ଚର୍ଚ୍ଚର କଥା। ଚର୍ଚ୍ଚ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେହି ବିଧବା, ସେହି ଅନାଥ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ମୋର ତ ପୁଅ ଝିଅକୁ ମୁଁ କିଣି ଦେଉଛି, ମତେ ତ କିଣିଦେବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏ ଯୋଉ ପିଲା ତାର ମା ନାହିଁ, ବାପା ମିଶା ନାହିଁ, ମା ଅଛି ବାପା ନାହିଁ, ମା ଅଛି। ମା ଥିଲେ କଣ ହେବ? କାହାର ଘରେ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ 50 କି 100 ଟଙ୍କା ଆଣୁଛି, ଘରେ ଚଳିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଠୁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ଯାକ ସମ୍ଭାଳି ସିନା ପାରିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଷୁମ ପୋଷାକ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଦିନ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମେ ବଡ଼ ଦିନକୁ ଏମିତି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ମାଥ୍ୟୁ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ମାଥ୍ୟୁ 25 ଅଧ୍ୟାୟ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଆଉ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେପରି କିଛି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବଳିଥିବା ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କର। ନାଇଁ କି ପର୍ବ ସମୟରେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଭାଇରତି ଭାଇ ବେଶୀ ଖାସ ହଉଛି ନାଇଁ କି? ହଁ, ଖାସ। ପର୍ବ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। କେମିତି ପାଳନ କରିବାର ଭାଇ? ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହେବ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ରାନ୍ଧବାର ଅଛି। ବୋଲେ କଣ? ଆମର ତି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଭାଇ, ଯେତେ ଥିଲେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ବଳକି ଗଲେ ବି ଆମେ କାହାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ଆମର ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଖାଇରା ଡବା ଅଛି। ଖାଇରା ଡବା ବୋଲି ବୁଝୁଛ? କିଏ କିଏ ବୁଝୁଛ? ଭାଇରତି ଭାଇ ଟିକେ କହ, କଣ ସେଟା ଖାଇରା ଡବା? ହଁ, ଲେଟ୍ରେ ସେ କହିଲ ତୁମେ। ଯେ କହିଲେ ତାକୁ ପ୍ରାଇଜ ଦେବି ବୋଲିଥିଲି, ଯେ ଅଲଗା ଲୋକ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ, ନିଜର ପାର ଲଗାଇଲେ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଇ ହେତା। ଓକେ, ଏ ଖାଇରା ଡବା ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରା ବୋଲେ କଣ ଏତେ ରାନ୍ଧିବେ ଲୋକମାନେ, ଗଦା ଗଦା ରାନ୍ଧି ଦେଇ ଖାଇବେ ଖାଇବେ ଖାଇବେ। ବାସି ହେଲେ ସେଟା ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯିବ, ସକାଳେ ନେଇକିନା ସେଇଟା ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଦେଲେ ହେତା କି ନାହିଁ? ସେଟା କାକ ଗୋଟେ ନେଇ ଦେଲେ ହେତା କି ନାହିଁ? ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବଳିଲା କଣ କର, ସବୁ ଏକାଠି କର, ଏକାଠି କର, ଆମର ଘରେ ନେବାର ଅଛି, ଆମର ମଝିଆ ପୁଅ ଖାଇବ ବୋଲିଲେ କି କଣ ପାଇଁ ଏକାଠି କର ବୋଲିଲେ?
ମିଠା ବଳିଲା ଭାଉଜ ନାଇନି ଚିକେନ ନାଇନି ଆଜିର ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଖାଇଦେଲେ তোকে দেবে কি যেତିକି ଲୋକ ମିଟିଂରେ ଆସିଲେ ସବୁ ଖାଇବେ আর କାହାକୁ ଦେବାକୁ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତୁମେ ଖାଇଲ କି ନା ଖାଇଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ଖାଇଲି ଆମେ ମିଶା ଗୋଟିଏ ଖାଇଲୁ ଏଠି କାହାର ଏଠି ଏଠି ଜଲା ଚକାର ନାହିଁ ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ଖାଇକିନା ଆଗା ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି ଆମେ ନାହିଁ ଏବେ ଖାଇଲି ସିନା ଭାଇ ବଟମ ଟାଇଟ୍ ହେଲା ଭାଇ ଖାଉଛ ଟାଇଟ୍ ସିନା ହେଲା ଖୁସିଲି ନାହିଁ ତା ଗିଲୁଆ କାଟିବେ ସେମାନେ କାହାକୁ ନକେ ଖୁଟି ଦେବେ ନାହିଁ ହଁ କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିବେ 24-25 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ 25 ଘଣ୍ଟାର ଆମିଷ ଖାଇଲେ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଲେ ଫିଙ୍ଗିଦେ ଖାଇବେ ନାହିଁ ସେଟା ଦେଖିଦେଲେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଲେ କେ ମରଲା ନ୍ୟୁଜ ଯଦି ହେଲା ଫିଙ୍ଗ କାହାକୁ ଏମିତି ଦେଲେ ଖାଇଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ ହଁ ଆମେ ଖାଇରା ପର୍ବ ପାଳନ କରବାର ନାହିଁ ବଡଦିନ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାଟା ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଇବାର ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ସେଦିନ ତ ଏଠି ତ 2ଟା ଭିତରେ ଛାଡିଦେବେ ବୋଧେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିବା କଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ମଲିକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭଲ ନାହିଁ ତରକାରୀ ନସି ଆକା ଯିବ ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି ଏ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବେକାର ପୁଡି ବି ଯାଇପାରେ ନସି ଯାଇପାରେ ଦୟାକରି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡଦିନ ପାଳନ କରିବା ମୁଇଁ ଲୋକକୁ ଖୁଆଇବି ଆକା ଖୁଆଇବି ଆପଣମାନେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଆମର ସାହିରେ ରହୁଛୁ ଆମେ ଆମର ସାହିର ଲୋକ ବୋଲେ ଆମର ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଶାଗ ଡାଲ ପରବ କଣ ହେଲେ ଆଣିଦେବେନି କାହିଁକି ବୋଲେ ମାନେ ଆମରଟା ଖାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆସିକିନା ମାଗି ନେଇ ଖାଇବେ ଦିନ ବେଳେ ବି ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆମେ ମୁଁ କହୁଛି କଣ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଇବାର ଗୋଟେ ବଡ ଦିନ ଆମର ହେବାର ଅଛି ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଇଲେ କଣ ହେବ ଡାବୁ ସର୍ବ ଆମେ ସେଟା ସମ୍ଭାଳି ପାରବୁ ନାହିଁ ଆମକୁ ମାଣ୍ଡି ଦୁଃଖ ହେଲେ ସମ୍ଭାଳବୁ ଆମକୁ ଟ୍ୟୁମର ବତା ହେଲେ ସମ୍ଭାଳବୁ ଡାବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରବୁ ନା କେମିତି ସେଟା ଟିକେ ବେଦନା ବେଶୀ ନା କେମିତି ହଁ ଭାଇ ବେଶୀ ବେଦନା 25 ଅଧ୍ୟାୟ ମାଥ୍ୟୁ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା କି 35 ପଦ ପଢ କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଲ ତୃଷିତ ଥିଲି ମୋତେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ ଦେଖ ତ ପ୍ରଭୁ ଏଟା କାହାକୁ କହିବେ ଖାଇରା ଡବାରେ ରଖି ଭାତ ଖାଇ ବାସି ପୁସ୍କି କରି ଖାଇବା ଲୋକ କହିବେ କି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ କେବେ ଶେଷ ଦିନରେ ନା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଭାଇନା ଆସିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଆଙ୍କ ପରି ଖାଇବା ଲୋକ 2025 ମସିହାରେ କିଏ ନଥିଲେ ବୋଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ନା ସେଦିନ କେମିତି ଲାଗିବ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କୁହନ୍ତୁ ବଡଦିନ ବୋଲେ ତୁଇ ଏକା ମାନୁଥିଲୁ ରେ ଭାଇ ଦେଖୁଥିଲି ଏ 2ଟା ଭେଣ୍ଡିଆ ଗାଁର ଲୋକ ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ଲଗେ ନାଚଲା ବେଲେ ନ ମିଶାଇଲାକୁ ଏ 2 ଲୋକ ଅଲଗା ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ଆଣି ତୁମେ ନାଚୁଥିଲ ଏବେ ବିନା ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ରେ ନାଚବ ବିନା ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ରେ କୋଉଠି ନାଚି ହେବ ନର୍କରେ ସେଠି କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେଟ୍ ନଥିବ ହାଇ 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 ହେଇକିନା ଭୟଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେଠି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଇକିନା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ କହିବେ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ କେତେ ଜଣ ତ ସକାଳରୁ ଖାଇ ନଥିଲା ଲୋକ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିବ ସକାଳେ 2 ଥର ଖାଇଲା ଲୋକ ସେ ଆଗେ ଲାଇନ୍ ଲାଗି ଦେଇଥିବ ଆସିବ ହଁ ଲୋକର ବାଟାର ଭାତ ଛାଡା ଖାଇବାଟା ମାନେ ଥିବେ କେତେଟା ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଥିଲି ଏ ବାପା ଏ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର କଥା ମିଶା মোক କହିବାକୁ ପଡିବ ବିଚାରା ଖାଇଲା ମସ୍ତ ଖାଇ କରି ଆରେ ଗୋଟେ ଜରି ଲୋକ ଭାନ୍ଦି କରି ବେଗରେ ପଶାଇ ମରିଯାଏ ହେବ କି ନାଇଁ ଏଟା ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମିଟିଂ ଅଛି ହେଲା ନାଇକି ଏଇଠି ଯଦି ବଢୁଛି ଆମର ସବୁ ଘର ଲୋକ ନେଇକିନା ଖାଇ ସରାଇ ଦେବାର ଅଛି କି ନାଇଁ କୁ ବାହାଘର କୁ ମିଟିଂରେ ଯାଇଥିଲେ ତୁମେ ଭାତ ଆଣବ ତୁମେ କି ଭାତ ଟିମ୍ ନା କିଟା
आमे अन्य को खुआई किना ख्रिस्टमास पालन करबा कि हाँ केमती कले हेबो प्रार्थना करंतु केमती कले आमे तो खाइबा खाइबा और अन्य मान को आमे केमती कले टिके खुआई हेबो सेटा को आमे आमर ध्यान रहिबार अछि प्रार्थना करिबार अछि प्रभुंकर गौरव हो शेष कथा कहि मु समाप्त करिबि आपण माने लूक लिखित सुसमाचार 2 अध्याय लूक लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 10 ଆଉ 11 पद काई पढो तो ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ एई कथा आमे कहिबार अछि अन्य मान को कहिबार अछि कोन करो नाही भय करो नाही यीशु तुम पई अछंती भय करो नाही से तुमको संभाळबे से तुम्हें भय करो नाही बापा नाही बोली भय करो नाही से तुमरो बापा स्वामी नाही बोली भय करो नाही से तुमरो स्वामी एटा अन्य मान को कहि किना आमे क्रिसमस पालन करबार अछि सुसमाचार प्रचार न कले की क्रिसमस सेटा तापर तळकू पढो ଦେଖ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଜଣାଉଛି ବୋଲେ क्रिसमस केंती पालन करबा जीशु समस्त जन्म हेले बोली कही कि ना क्रिसमस पालन करबा जीशु कार पाई जन्म हेले पिंटू भाई हाँ खरा बसिया पाई चाकरी बसिया बाग बसिया नाग नाग के अछंती कि मझिरे मझिरे आसुचंती हमर घरे माड खाउचंती केतटा आइले माड डाका लुचिकिना पालाइले भल कथा नले माड नाग बोले बुझ तो हाँ बुझुथिबा आपण माने डर भी लागुची मारुची कुआड़े पसी हो नाही कुछ जाई हो नाही कोन करबा सेंती परिस्थिति एरु में जाई हो नाही माड मारुची मरुचंती हेले बियार आसुचंती हाँ संतु जद दिन आउथिबा से दिन मारुथिबा बोली मोर प्रार्थना बोले मु कहूची कोन आमे क्रिसमस केंती पालन करबा जीशु समस्त जन्म हेले बोली कही कि ना आमे पर्व पालन करबा दूत मान से दिन कहले मेसो जगुथिबा लोक मान को कहले भय कर नाही समस्त लोकंकर आनंदजनक सुसमाचार मु तुमको जणाउछि कोन सेटा बेथलीहिम रे त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिछ एबे हमर संतोष जन्म होला परे केत जण आनंद हेले हाँ दुनिया जाकर लोक कि कौन बुझुछु आमे चर्चर लोक खुशी हेलु कि नहीं आमे खुशी हेलु लोक भाग जति अछन जति सुनले यूट्यूब रे मिसा देखले से मान दुनिया जाकर लोक खुशी हेबे कि मतलब एमिटी व्यक्ति गोटे बेथलीहेम रे जन्म होउचंती से जन्म जगत सारा आनंदजनक केते भयंकर एटा अन्य मान को कही कि ना आमे क्रिसमस पालन करबार अछि कहीं क्रिसमस पालन करुछु कहीं से दिन आमे जाऊ किछि न जानी चिमरा है कि ना खुट्टी पाई जाई बसबो सुनबो बाटा कर देले खा 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 कर दे कली बेटी केने गुड फिंगी दे डस्टबिन रे न फिंगी बिने फिंगी दे घरे बारे जीवो आमे हां एटा क्रिसमस नहीं प्रथम विषय कोन निज हृदय को परिष्कार करबार द्वितीय विषय कोन अन्य मान को पाई मध्य आमे मनोजोग करबार तृतीय विषय कोन अनाथ और विधवा मान को आमे स्मरण करबार चतुर्थ विषय कोन आमे गिल्ला बेले जे मान को भलो खाइबार टिके मिलु नाही से मान को पाई मसे टिके पठाई देबार हैला आउरी पंचम विषय हैला जीशु समस्त को पाई जन्म हेले ए कथा अन्य मान को कहबा स्कूल गला बेले भी कहबा कॉलेज रे भी कहबा ऑटो चलाइला बेले कहबा बिल काटी गला बेले कहबा घरे बसला बेले कहबा साई रे गला बेले कहबा ते 25 तारिख रा गाड़ी धरिया कोई भूलबाबे कि नहीं कोन तो गोट कथा बजेट केते हेबो जानि छंती बजेट दरकार कि नाही तेल न पकाइले माइक सेट सीट न लादले हां तार पूर्व आमे कहबा स्टार्ट करबा कथा
ଯୋଉଠି ଗଲେ ସେଠି ଯୀଶୁ ସବୁ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭାଇ। ନମ୍ବର ସହକାରେ କହ ନହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ଯୀଶୁ ସବୁ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତୁମର ପାଇଁ ବି ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ମୋର ପାଇଁ ବି ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଯୀଶୁ କୁ ଜାତିର ନୁହନ୍ତି, କୁ ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ କୁ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ସେ ଏକା ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ରୋଗ ଆସିଲେ ଭୟ, ଅଭାବ ଆସିଲେ ଭୟ, କିଏ ଟିକେ ଧମକାଇ ଦେଲା, ଡରାଇ ଦେଲା, ଭୟ। କାହିଁକି ଭୟ? ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହେଇନାହିଁ। ଆମର ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୟ କରୁନୁ। କାହିଁକି? ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।